जय श्री स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामिनारायण विद्यापीठ रापर वागड़ कच्छ वती अखियाणी रवजी हूँ आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजनो आपणो विषय है वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन अने विषयांक है धंधाकीय व्यवस्थाना स्वरूपो 2। तो धंधाकीय व्यवस्थाना स्वरूपो 2 नी अंदर अलग अलग जे आपणे भागीदारी पेढ़ी है, व्यक्तिगत मालिकी है, तो ये आपणे धंधाकीय व्यवस्थाना स्वरूपो 1 नी अंदर चर्चा करी गया। अने आजे आपणे धंधाकीय व्यवस्थाना स्वरूपो 2 नी अंदर जे आपणे सहकारी मंडળી है एना विषे अभ्यास कर्यो। अने आजे आपणे संयुक्त हिस्सावाड़ी कंपनी जे छे एटले के जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो एना विषे आजे चर्चा करवाना छीए। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपणे शुरुआत में जोईए कि जे औद्योगिक क्रांति थी त्यारबाद जे यंत्रों विकसाववामां आव्या, अत्यारनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है एनो विकास थयो, तो एना कारणे जे उत्पादन है ए बहोळा प्रमाणमां थवा लाग्युं छे। अने एनी केटलीक जे अत्यारनो औद्योगिक विकास थयो छे, लोकोनी जे मांग छे एने अनुरूप जे उत्पादन थवुं जोईए, लोकोनी मांग छे ए पूरी करवा माटे जे उत्पादन थवुं जोईए, तो आ बधा जे केटलीक मर्यादाओ हती ए मर्यादाओने पहोंची वळवा माटे जॉइंट स्टॉक कंपनी छे एनो स्थापना थई अथवा जॉइंट स्टॉक कंपनी छे एनो विकास थयो एम कही शकाय। जेम के मूડીની બહોળા પ્રમાણમાં જરૂરિયાત, પછી જે વ્યક્તિગત માલિકી અથવા ભાગીદારી પેઢી હતી તો એમાં જેટલી જરૂરિયાત છે મૂડી એટલી મળી શકતી ન હતી। પછી લોકોની માંગ અનુસાર એટલું બધું ઉત્પાદન પણ થઈ શકતું ન હતું। પછી લોકોને જે અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી જે હતી, પછી જે મૂડી હોય તો એની સલામતીની એક જોખમ હતું। તો આ બધી જે કેટલીક મર્યાદાઓ હતી, समस्याओं थी, तो एने पहोंची वळवा माटे जे संयुक्त हिस्सावाड़ी कंपनी है एनी स्थापना थई अथवा एनी शरूआत थई। तो आ बधी मर्यादाओं छे एने अमुक अंशे आपणे ओછી करी सकीए। जे व्यक्तिगत मालिकी होय, भागीदारी पेढ़ी होय, तो त्यां एनी अमर्यादित जवाबदारीनी जे समस्या होती एने आपणे सुलझाई न सकता होवाथी जे संयुक्त हिस्सावाड़ी कंपनी है एनो उद्भव थयो। तो कंपनी शरूआत थई त्यारे 1956 कंपनी धारो अस्तित्व में हतो अने 1/4/2014 थी कंपनी धारो 2013 अस्तित्व में आवे छे। अने एने कारणे जे संयुक्त हिस्सावाड़ी कंपनी है एनो उद्भव थयेलो छे। तो आपणे एनो अर्थ जोईए तो एकदम सरल है कि 2013 नो जे कंपनीनो कायदो छे एना ए अनुसार आ कायदा द्वारा अथवा अगाऊना कायदा द्वारा अस्तित्व में आवती कोईपण कंपनी जेने जॉइंट स्टॉक कंपनी अथवा आपणे टूंकमां जेने आपणे कंपनी तरीके ओळखीए छीए, तो ए संयुक्त हिस्सावाड़ी कंपनी जे आपणे बहु ओछा प्रमाणमां ए शब्दनो उपयोग करता होईए छीए, पण जॉइंट स्टॉक कंपनी अथवा खाली कंपनी तो ए वधारे पड़तो आपणे सांभळवा मळतो होय छे। जनरली आपणे वातचीतमां पण कंपनी शब्द छे वधारे पड़ता बोलता होईए छीए। तो एना विशेनो आज आपणे अभ्यास करीशुं। तो एनी लाक्षणिकताओ जोईए तो कायदेसरનું अस्तित्व के जे कंपनी है एने रजिस्ट्रेशन थई जाए, एनी नोंधणी थाय तो एने कायदेसरનું व्यक्तित्व मळे छे। ए कृत्रिम व्यक्तित्व धारण करे छे। ए एना सभ्योथी संचालक मंडळथी एक अलग प्रकारનું कायदेसरનું व्यक्तित्व मेळवे छे। तो आ एनुं पहेલું लक्षण छे। पछी छे कायमी अस्तित्व के कंपनी है एनुं नोंधणी थई गई त्यारबाद एनुं अस्तित्व छे कायमी थतुं होय छे अथवा एनुं जे अस्तित्व है ए लांबा गाळा माटे थतुं होय छे। एने जे अस्तित्व मळ्युं छे एना सभ्योथी अलग होय छे, एक अलग कृत्रिम व्यक्ति तरीकेनो उद्भव थाय छे। एना कारणे एना जे सभ्यो होय, एना संचालक मंडळना जे सभ्यो होय एमांथी कदाच कोईनुं मृत्यु थाय, नादार जाहिर थाय, अस्थिर मगजनो जाहिर थाय अने कदाच कंपनीथी अलग थाय तो एना अस्तित्व उपर कोई पण असर थती नथी। एटले एनुं सभ्यना मृत्युना कारणे के एमांथी निवृत्तिने कारणे के कोईपण मगजनो अस्थिर जाहिर थाय अने कंपनीथी छूटो थाय तो सभ्यो छे एनी फेरबदली छे सतत चालू रहती होय छे, परंतु कंपनीनुं जे अस्तित्व छे जळवाई रहे छे। એટલે આ બીજા નંબરનું એનો લક્ષણ છે। પછી મૂડીનું નાના નાના હિસ્સાની અંદર વિભાજન કરે છે। કંપનીની જે ટોટલ મૂડી છે તો એના નાના નાના હિસ્સાની અંદર એને વિભાજિત કરી દેવામાં આવે છે અને દરેક જે આ હિસ્સો છે એને શેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જે એને ધારણ કરનાર વ્યક્તિ છે તો એને આપણે શેર હોલ્ડર તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો એના જે કંપનીની મૂડી છે તો નાના નાના હિસ્સામાં વિભાજન કરવું તો આ એનું એક લક્ષણ છે। ત્યારબાદ શેરની ફેરબદલી એ સરળ હોય છે, આ મહત્વનું લક્ષણ છે અને
એ વિકલ્પ છે એક વાક્યની અંદર ઘણી વખત આ પૂછાયું, શેર સરળ ફેર બદલી એ એનું મહત્વનું લક્ષણ છે, અથવા મહત્વનું લક્ષણ કયું છે કંપનીનું, તો એ શેરની સરળ ફેર બદલી એ એનું મહત્વનું લક્ષણ છે. કે શેરની કોઈ પણ વ્યક્તિ છે કંપનીના કાયદા અને કંપનીના ધારા જે છે એના અનુસાર અથવા એના નિયમનમાં રહી કંપનીના કાયદો છે એનું પાલન કરી અને કોઈ પણ વ્યક્તિ છે સરળતાથી કોઈ પણ વ્યક્તિના શેર ખરીદી શકે છે, પોતાના શેર છે એ વેચી શકે છે. એટલે શેરની જે ફેરબદલી છે એ સરળ હોય છે ટૂંકમાં. પછી સામાન્ય મોહર, કે કંપનીની કોઈ પણ સંમતિ દર્શાવી હોય, કંપનીની એમાં પરવાનગી મળે છે એમાં આપણે દર્શાવવું હોય, તો જેવા કે કરારો હોય, શેર પ્રમાણપત્રો હોય, અલગ અલગ પ્રકારના દસ્તાવેજો કંપની સાથે થતા જે અલગ અલગ વ્યવહાર હોય, તો એની કંપની એની સાથે સંલગ્ન છે કે નહીં અથવા કંપની એને સંમતિ આપે છે કે નહીં, તો એ આપણે એની સામાન્ય મોહર દ્વારા એની સંમતિ છે એ મેળવી શકીએ છીએ. કંપનીના સામાન્ય મોહર લાગે તો દરેક દસ્તાવેજ હોય, કરાર હોય કે કોઈ પણ શેરને લગતા પ્રમાણપત્રો હોય કે દરરોજ જે થતા વ્યવહારો હોય, તો એમાં કંપનીની મંજૂરી છે અથવા એમાંથી એની પરવાનગી આપેલ છે એમ માની લેવામાં આવે છે. એટલે એટલા માટે આ કંપનીની સામાન્ય મોહર એ એનું મહત્વનું લક્ષણ કહી શકાય. ત્યારબાદ સંચાલન, તો કંપનીની અંદર અલગ અલગ જે સંચાલકો હોય એમાં એમના જે સભ્યો છે એને એમાંથી સંચાલન કરવા માટે અલગ અલગ પ્રતિનિધિઓ છે એની ચૂંટવામાં આવતા હોય છે, અને એ લોકો જે સાથે મળી અને જે સભ્યો ચૂંટાઈને આવે છે એ એનું સંચાલન કરે છે. અને જે એના સભ્યો છે સંચાલક મંડળના એ જે સંચાલન કરવા માટે આવ્યા છે, તો એ સંયુક્ત રીતે સંચાલક મંડળ તરીકે ઓળખાય છે. જે સભ્યો પ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટાઈને આવ્યા છે અને જે લોકો સંચાલન કરવાના છે, તો એને સંયુક્ત રીતે આખા એના જે સમૂહ છે અથવા ગ્રુપ છે એને ઓળખો, તો એ સંચાલક મંડળ તરીકે ઓળખાય છે. અને એના માટે આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર અનુસાર એનું સંચાલન થાય છે. એને જે નિયમો આપેલા છે એની અંદર જે જોગવાઈઓ કરેલી છે, એના કાયદાની અંદર જે પણ નિયમો બતાવવામાં આવ્યા છે, તો એનું પાલન કરી અને એનું સંચાલન કરવાનું હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો સભ્યનો દરજ્જો, કે કંપની છે તો જેની નોંધણી થાય એનું રજિસ્ટ્રેશન થયા બાદ એને એક સભ્યનો દરજ્જો મળે છે. એટલા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે કંપની વતી કોઈની સાથે કરાર કરી શકતો નથી, કે કોઈ પણ સભ્ય છે ગેરરીતિ આચરી હોય તો એને કારણે કંપની છે એ બંધન કરતા રહેતી નથી. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે કોઈ પણ કંપનીને નુકસાન પહોંચે અથવા જે વ્યક્તિ છે કંપની સાથે જોડાયેલી છે, સંચાલક મંડળનો કોઈ પણ સભ્ય હોય અને પોતે કોઈ પણ ગેરરીતિ આચરી હોય, તો એને કારણે કંપની એની સાથે બંધન કરતા રહેશે નહીં. એના માટે કંપની છે જવાબદાર રહેશે નહીં, કારણ કે કંપનીની સ્થાપના થાય ત્યારબાદ એની નોંધણી થાય, તો નોંધણી ત્યારબાદ એને અલગ સભ્યનો દરજ્જો મળેલો છે. એટલે આ એનું એક મહત્વનું એક લક્ષણ છે. પછી સભ્ય સંખ્યા જોઈએ તો કંપનીની અંદર જે જોડાયેલ વ્યક્તિઓ છે તો એની સભ્ય સંખ્યા અલગ અલગ છે. જેમ કે ખાનગી કંપની હોય તો ઓછામાં ઓછા 2 સભ્યો અને વધુમાં વધુ 200 સભ્યો સુધી જોડાઈ શકે છે, અથવા 200 સભ્યો મળી અને કંપની છે એ ચલાવી શકતા હોય છે. અને જે જાહેર કંપની છે તો એની સભ્ય સંખ્યા એ અલગ છે, ઓછામાં ઓછી 7 હોઈ શકે અને વધુમાં વધુ કોઈ પણ મર્યાદા નથી. તો આ તફાવતની અંદર પણ સભ્ય સંખ્યાવાળો પોઈન્ટ છે ઘણો જ મહત્વનો, કે ખાનગી કંપની અને જાહેર કંપની છે તો બેમાં તફાવતનો એક મુદ્દા તરીકે આપણે સભ્ય સંખ્યા જોવી હોય તો લઈ શકીએ કે ઓછામાં ઓછા 2 અને વધુમાં વધુ 200 જણા જે ખાનગી કંપની હોય તો એની અંદર સભ્ય હોય છે, અને જાહેર કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 7 અને વધુમાં વધુ કેટલા, તો એવી કોઈ મર્યાદા છે નહીં. ત્યારબાદ મૂળભૂત અધિકારો, તો કંપની છે એનું આપણે શરૂઆતમાં જોયું કે રજિસ્ટ્રેશન થાય, એની નોંધણી થાય તો એને અલગ વ્યક્તિત્વ મળે છે, જે કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વ હોય છે. એટલા માટે જે વ્યક્તિને, માણસને, મનુષ્યને જે મૂળભૂત અધિકારો હોય છે, જે મૂળભૂત અધિકારો મળેલા છે, તો એ કંપની છે એ કૃત્રિમ વ્યક્તિ હોવાથી એને આવા જે મૂળભૂત અધિકારો છે એ મળતા નથી. ત્યારબાદ શેર દીઠ મતાધિકાર, કંપનીની અંદર પણ આ એક મહત્વનું લક્ષણ કહી ગયા કે શેર દીઠ મતાધિકાર મળેલો હોય છે. જેટલા વ્યક્તિ શેર ધારણ કરશે એ પ્રમાણે પોતાના મત છે એ કંપનીની અંદર જે સભ્યો છે એના પ્રતિનિધિઓ છે એને ચૂંટવા હશે તો એ વખતે એ પોતે મત છે એ આપી શકે. એટલે શેર દીઠ મતાધિકાર એ એનો મહત્વનો એક લક્ષણ છે. તો આ એની આપણે લાક્ષણિકતાઓ જોઈએ, એની લક્ષણો જોયા, અને હવે કેટલાક ફાયદા જોઈએ. તો ફાયદા છે એ જ આમાં લક્ષણોના મુદ્દા છે આપણે આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
જેમ કે વિશાળ મૂડી ભંડોળ, તો વ્યક્તિક માલિકી હોય, ભાગીદારી પેઢી હોય તો એમાં મૂડી ભંડોળ છે એનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, જ્યારે કંપની છે તો વિશાળ મૂડી ભંડોળ હોય છે. એનું કારણ એક મહત્વનું અહીં આપણે જોયો જે લાક્ષણિકતાની અંદર કે શેર દીઠ મતાધિકાર હોય છે. શેર દીઠ મતાધિકાર હોય એને કારણે શેરની વહેંચણી કરવામાં આવે અને જેટલા શેર ખરીદશે એટલા પોતે મત આપી શકશે, તો એના કારણે આકર્ષણ છે એનું વધી જતું હોય કે શેર દીઠ મતાધિકાર મળતો હોવાથી લોકો વધારે ને વધારે ત્યાં રોકાણ કરવા માટે આગળ આવતા હોય છે, અથવા શેર દીઠ મતાધિકાર મળતો હોવાથી પોતે એની અંદર વધારે આકર્ષાતા હોય છે અને જે વિશાળ મૂડી ભંડોળ છે એ એકઠું કરી શકાતો હોય છે. ત્યારબાદ શેરની સરળ ફેરબદલી કે જે કંપની ધારો અને કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર કોઈપણ વ્યક્તિના શેર છે એ ખરીદી શકે છે સરળતાથી કોઈને વેચી શકે છે, તો એની શેરની જે ફેરબદલી છે એ સરળ છે, તો આ એનો એક લાભ છે. ત્યારબાદ સભ્યોની મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કે કંપની છે તો એ અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી હોઈ શકે અને મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની પણ હોઈ શકે. તો જે શેરથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની છે તો એની અંદર સભ્યોની જવાબદારી છે એ મર્યાદિત હોય છે, જેમાં કંપની કદાચ ફડચામાં જાય, કંપનીને નુકસાન જાય, કંપનીનું વિસર્જન થાય તો સભ્યએ પોતાની વધારાની મૂડી એની અંદર પોતે ખર્ચવી પડતી નથી કે વધારાનો એની અંદર પોતે ખર્ચ કરવો પડતો નથી કે પોતાની જે મિલકતો વગેરે જે છે તો એને પોતે એમાં દાવ પર લગાવવાની રહેતી નથી. એટલે એની જે સભ્યોની જવાબદારી છે એ મર્યાદિત હોય છે, પોતે જે ખરીદેલા શેર છે એના પૂરતી મર્યાદિત હોય છે. પછી અલગ વ્યક્તિત્વ અને લાંબુ આયુષ્ય, જે આપણે લાક્ષણિકતાઓ જોઈ એમાં પણ આ એક અલગ વ્યક્તિત્વ અને લાંબુ આયુષ્ય છે, તો એનો પોઈન્ટ આપણે આગળ જોયો કે એને જ્યારે નોંધણી થાય, કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન થયું તો અલગ એને કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વ તરીકે અલગ વ્યક્તિત્વ મળે છે અને એના સભ્ય કોઈ પણ નાદાર જાહેર થાય, કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો એમાંથી કદાચ વ્યક્તિ છે એ દૂર થઈ શકે, પરંતુ કંપનીને એને કારણે કોઈ અસર થતી નથી, એટલા માટેનું જે આયુષ્ય છે એ લાંબુ હોય છે. પછી વિશાળ કદના લાભ, તો કંપની હોય તો એના પાસે મૂડી છે, શેર દીઠ મતાધિકાર મળેલો હોવાથી વિશાળ પ્રમાણની અંદર મૂડી એકઠી કરી શકે છે, એનું ખરીદ વેચાણ છે એ મોટા પાયે કરી શકે છે. પછી વિશિષ્ટ અધિકારીઓ, અલગ અલગ નિષ્ણાંતો છે એની સેવા મેળવી શકે છે. પછી અલગ અલગ સંશોધનને લગતા ખર્ચ છે એ પોતાની પાસે મૂડી ભંડોળ વધારે પડતો હોવાથી અલગ અલગ પ્રકારના સંશોધનો કરી અલગ અલગ જે વસ્તુઓ છે, નવી વસ્તુઓ છે એનું ઉત્પાદન કરી શકે છે અને વિશાળ કદના જે લાભ છે એ આમ જનતાને આપી શકે છે. એટલે સંશોધન ખર્ચ છે, વહીવટી ખર્ચ છે, પછી નિષ્ણાતોને લગતા જે ખર્ચ છે એ કરવા માટે કંપની પોતે સક્ષમ હોવાથી વિશાળ કદના લાભ છે એ લોકોને આપી શકે છે. ત્યારબાદ કાર્યક્ષમ સંચાલન કે વ્યક્તિઓ છે એને નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓ વહીવટ ચલાવવા માટે અનુભવ જ્ઞાન ધરાવનાર વ્યક્તિઓ છે એને પોતે ખર્ચ કરી અને રાખી શકતી હોવાથી જે એનો સંચાલન છે એ કાર્યક્ષમ રીતે થાય છે અને જે એના સંચાલક મંડળ છે એની અંદરથી ચૂંટાઈને આવતા અનુભવી જ્ઞાન ધરાવનાર વ્યક્તિઓ જે એમાં હિસ્સો લેતા હોય છે, એટલે એનું સંચાલન છે કાર્યક્ષમ રીતે કરી શકે છે. ત્યારબાદ લોકશાહી સંચાલન કે જે સંચાલક મંડળના સભ્યો છે એ લોકશાહી ઢબે એનું સંચાલન કરે છે. ઘણા બધા લોકો સાથે મળી અને એમને ચૂંટી અને પછી મુકતા હોવાથી એની ચૂંટણી થઈ અને આવતા હોવાથી જે સંચાલક મંડળના સભ્યો છે એનું લોકશાહી ઢબે એનું સંચાલન થતું હોય છે. ત્યારબાદ સમાજ અને રાષ્ટ્રને લાભ કે કંપની છે તો મોટા પાયા ઉપર ઉત્પાદન કરી અને ઓછા ખર્ચે કોઈ પણ વસ્તુનું છે ઉત્પાદન કરે છે અને જેથી કરી અને સમાજ અને રાષ્ટ્રને ઓછા ખર્ચે ઉત્પાદન થતું હોવાથી ઓછા ખર્ચે એટલે ઓછી કિંમતે એ વસ્તુ છે એને પૂરી પાડે છે. ત્યારબાદ સમાજને લગતા કેટલાક જે બાગ બગીચા છે, શાળા છે, કોલેજો છે, પછી રમતગમતના મેદાનો છે, બાગ બગીચા છે, તો આમ જનતાને એ પ્રકારની સુવિધાઓ છે એ પૂરી પાડતી હોય છે, એટલે સમાજ અને રાષ્ટ્ર બંનેને લાભ થાય છે. પછી મોટા પાયા ઉપર પોતે ઉત્પાદન કરતો હોવાથી એનું કાર્યક્ષેત્ર વિશાળ હોવાથી જે એના અલગ અલગ પ્રકારના કર છે તો એ પણ વધારે પડતા ભરતા હોય છે. જે મૂડી છે અથવા જે એના કર રૂપે આવેલી આવક છે એ રાષ્ટ્રના હિત માટે એને વાપરી શકાય છે. એટલા માટે સમાજ અને રાષ્ટ્રને પણ કંપનીને કારણે ઘણા બધા લાભ થતા હોય છે. તો આ એની લાક્ષણિકતાઓ અને લાભ જોયા. હવે આપણે એની કેટલીક મર્યાદાઓ છે તો એ જોઈએ.
તો કોઈ પણ કંપની હોય, ધંધાકીય એકમ હોય અથવા કોઈ પણ બાબત હોય તો એના કેટલાક પોઝિટિવ પાસા અને નેગેટિવ પાસા હોય છે. તો જે આપણે ફાયદા જોયા તો કંપનીને કારણે ઘણા બધા ફાયદા પણ છે, તો એમ સામે એની કેટલીક મર્યાદાઓ છે. તો પહેલી મર્યાદા એ છે કે લાંબી અને ખર્ચાળ સ્થાપના વિધિ. જે કંપની સ્વરૂપ છે અથવા કંપનીની સ્થાપના કરવી હોય તો એની જે પ્રક્રિયા છે ખૂબ લાંબી, જટિલ અને ખર્ચાળ હોય છે. કારણ કે એની સ્થાપના કરવા માટે આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર છે એની રચના કરવી પડે છે. આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર તૈયાર કરવા માટે અલગ અલગ નિષ્ણાતો છે એની સલાહ લેવી પડે છે, અને એ નિષ્ણાતો દ્વારા આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર છે એ તૈયાર થતા હોય છે. તો એને તૈયાર કરવા માટે જે નિષ્ણાતો છે તો એમને ઊંચી ફી ચૂકવવી પડે છે. એટલે જે કંપની છે એની જે પ્રક્રિયા છે સ્થાપના વિધિની એ ખૂબ લાંબી, ખર્ચાળ અને જટિલ હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ધારાકીય નિયંત્રણો. જે કંપની છે તો એને અલગ અલગ પ્રકારના કંપની ધારાની જે કેટલીક જોગવાઈઓ છે એનું પાલન કરવું પડે છે. જે કંપની રજિસ્ટ્રાર છે તો એને પત્રકો, હિસાબો, અહેવાલો વગેરે એની સમક્ષ રજૂ કરવા પડે છે. તો એના માટે કંપની ધારાની જોગવાઈઓને એને પાલન કરવાનું હોય છે. એના સિવાય જે સેબી છે તો સેબીની કેટલીક જોગવાઈઓ છે, તો એનો જે ધારો છે અથવા કંપનીની માટેની જે સેબીની જોગવાઈઓ છે તો એને પાલન કરવાનું હોય છે. એટલે ધારાકીય એના ઉપર નિયંત્રણ હોય છે. સ્વતંત્રતાથી દરેક કાર્ય છે, દરેક પત્રકો છે અથવા હિસાબો છે એ પોતાની રીતે રચના કરી શકતી નથી. અલગ અલગ નિયંત્રણો એના ઉપર લાદેલા હોય છે. ત્યારબાદ વહીવટી ખર્ચની અંદર વધારો થાય છે કે વહીવટ કરવા માટે એનું સ્વરૂપ વિશાળ હોવાથી એનો વહીવટ કરવા માટે અલગ અલગ નિષ્ણાતો રાખવા પડે છે, વિશિષ્ટ અધિકારીઓ રાખવા પડે છે, તો એમનો ઊંચો પગાર ચૂકવવો પડે છે. ત્યારબાદ એ વહીવટ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના સંશોધન ખર્ચ કરવો પડે છે. તો આ એનો જે વહીવટી ખર્ચ છે એની અંદર વધારો થાય છે. ત્યારબાદ આપખુદશાહી વહીવટ. જે કંપની છે તો કંપનીની અંદર કાર્ય કરતા એની સાથે જોડાયેલ સંચાલક મંડળના જે સભ્યો છે તો એની અંદર એની જે ખાનગી માલિકી હોય છે, ખાનગી માહિતી જે હોય છે તો ખાનગી માહિતીથી પોતે વાકેફ હોય છે, અને એ ખાનગી માહિતીનો ગેરલાભ પણ એ લોકો ઉઠાવતા હોય છે. અને જે કંપની છે તો એની અંદર આપણે આગળ જોઈએ એમ શેરદીઠ મતાધિકાર મળેલો હોય છે. તો સંચાલક મંડળના કેટલાક સભ્યો છે પોતે જૂથ રચી અને એનું સંચાલન કરતા હોય છે. એટલે જૂથ રચી અને આપખુદશાહી છે એ રીતે એનો વહીવટ ચલાવતા હોય છે, અથવા પોતાનો જે મત છે એ જ પોતે એને માન્ય એમાં ગણાવતા હોય છે. એટલે કે એનું જે સંચાલન કરવા માટે આપખુદશાહીનો વહીવટ છે એમાં જોવા મળતો હોય છે. ત્યારબાદ રહસ્યોની જાળવણીમાં મુશ્કેલી થાય છે. કંપનીનું સ્વરૂપ વિશાળ હોય છે અને એના જે હિસાબો છે, એના જે પત્રકો છે એ ઓડિટ કરી અને કંપની રજિસ્ટ્રાર જે હોય તો એની સમક્ષ રજૂ કરવા પડે છે. અલગ અલગ જે એના સભ્યો હોય તો એને માટે પણ આ જે નાણાકીય બાબતો છે અથવા શેરને લગતી, એના બોનસને લગતી માહિતી છે એમને આપવી પડે છે. એટલે જે રહસ્યો છે એ જળવાતા નથી કંપની સ્વરૂપની અંદર. પછી નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવામાં વિલંબ થતા હોય કે નીતિ વિષયક નિર્ણયો છે, કંપનીને લગતા મહત્ત્વના નિર્ણયો લેવા હોય તો એનો જે નિર્ણયો છે એ લેવામાં વિલંબ થાય છે. એનું કારણ એ છે કે જે કંપનીના સભ્યો હોય તો એમને જાણ કરવી પડે છે, એમની સામાન્ય સભાની અંદર એની રજૂઆત કરવી પડે છે, અને સામાન્ય સભામાં બધા સભ્યોની સંમતિ હોય તો જ એવા નીતિ વિષયક નિર્ણયો છે એ લેવાઈ શકતા હોય છે. અને આ સભા બોલાવવા માટે અગાઉ કેટલાક દિવસ પહેલાં એમને નોટિસ મોકલવી પડે છે. એ નોટિસ મોકલવા માટે પણ ટાઈમ છે વેસ્ટ થતો હોય, અને બધા જો વ્યક્તિઓ છે સંમતિ આપે ત્યારબાદ એને જે નીતિ વિષયક નિર્ણય છે તો એ લઈ શકાતા હોય છે. એટલે આ જે પ્રોસેસ છે નિર્ણય લેવા માટેની ખૂબ લાંબી હોવાથી નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવામાં વિલંબ થતો હોય છે. એટલે જે મહત્ત્વના નિર્ણયો છે એનામાં ટાઈમ પણ વધારે પડતો લાગતો હોય છે. એટલે નીતિ વિષયક નિર્ણયોમાં વિલંબ એની એક મર્યાદા છે. પછી ઓછી પરિવર્તનશીલતા. તો કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવો હોય તો આગળ જે આપણે વ્યક્તિગત માલિકી અને ભાગીદારી પેઢીની અંદર જોયો તો એ પરિવર્તનશીલ હોય છે. એની અંદર ફેરફાર છે ખૂબ ઝડપથી થઈ શકતા હોય છે, જ્યારે કંપની સ્વરૂપની અંદર એવું જોવા મળતું નથી. કોઈ પણ ફેરફાર કરવો હોય તો એના જે સભ્યો છે સામાન્ય સભાની અંદર એની પરવાનગી લેવી પડે છે, અને એના માટે એમાં જે નીતિ વિષયક નિર્ણયોમાં જેમ ઠરાવ પસાર કરવો પડે તો એ રીતના ઠરાવ પસાર કરવા પડે, અને બધા સભ્યો છે એમાં સંમતિ આપે ત્યારબાદ જ જે ફેરફારો છે એ શક્ય બનતા હોય છે. એટલે ઓછી પરિવર્તનશીલતા જોવા મળે છે. પછી સટ્ટાખોરીને ઉત્તેજન મળે છે. જે સંચાલક મંડળના સભ્યો છે
તો એ લોકો ગુપ્ત માહિતી છે એ જાણતા હોય છે. જે કંપની છે તો એની જે ખાનગી માહિતી છે એનાથી પોતે વાકેફ હોય છે. એટલા માટે કૃત્રિમ ફેરફારો સર્જી અને સટ્ટાખોરીને ઉત્તેજન આપતા હોય છે. તો એને કારણે જે નાના પાયા ઉપર રોકાણ કરનાર વ્યક્તિઓ છે, જે લોકોએ પોતે પોતાની બચતોમાંથી રોકાણ કરેલું હોય તો એ રોકાણને પણ એ આર્થિક રીતે નુકસાન પહોંચે એટલે સટ્ટાખોરીને ઉત્તેજન આપે છે. ત્યારબાદ સમાજને ગેરફાયદા, કે જે આગળ આપણે જોઈએ સમાજને ઘણા બધા ફાયદા પણ થતા હોય છે, તો કેટલાક ગેરફાયદા પણ છે, કે જેમ કે કામદારોની હડતાલ થાય, પછી માલિકો છે એ તાળાબંધી કરે તો એનો ભોગ છે એ સમાજે બનવું પડે છે. અને એને કારણે જે વસ્તુ એમને મળી જોઈએ અથવા પોતે જે નાણાંનું અહીંયા ધિરાણ કરેલો છે, પોતે બચતો કરેલી છે, તો જેટલું પોતે ઈચ્છે છે અથવા પોતે જે હિસાબથી પોતે એની અંદર રોકાણ કરેલું તો એને એટલું એ પ્રમાણમાં એને ડિવિડન્ડ છે કે વ્યાજ જે મળતું નથી. એટલે સમાજને કેટલાક આ ગેરફાયદા છે. તો અહીંયા આપણે કંપની સ્વરૂપ છે એના અર્થ જોયો, એની લાક્ષણિકતાઓ, એના ફાયદા અને મર્યાદાઓ જોઈએ. ત્યારબાદ કંપનીના જે અલગ અલગ પ્રકારો છે તો એના વિશેની ચર્ચા છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કરશું. અસ્તુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.